آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کلپ پر نظر ڈالتے ہیں۔ بیٹھ جائیے بیٹھیے نا اسی وجہ سے میں نے جی بہار کے ایک جلسے میں کہا تھا جہاں سلمان اظہری آئے علماء کو نہیں جانا چاہیے، بے عزتی میں ہوتی کہتا ہے۔ ہوں جہاں غلام جیلانی اظہری آئے وہاں علماء کو جانا چاہیے، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کے مسٹیکس پر ریمارک کرنے کے لیے، اور ان کو لقمہ دینے کے لیے علماء کو جہاں کہیں بھی غلام جیلانی اظہری آئے وہاں جانا چاہیے۔ اور کیونکہ خطابت کے دوران غلام جیلانی اظہری صاحب لائن کراس کر جاتے ہیں۔ شہاب چتر صاحب نے حج کیا پیدل، امام حسن کی مردہ سنت کو زندہ کیا سر آنکھوں پر، مگر وہ قابل اتباع نہیں ہے، علماء سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ یہاں اتباع کی بات کہاں سے آ گئی مفتی صاحب؟ اور علماء سے افضل و اعلیٰ کی بات کہاں سے آ گئی؟ سب سے پہلے تو آپ کو حاجی شہاب چتر نے جو امام حسن کی مردہ سنت کو زندہ کیا، ایک مردہ سنت کو زندہ کیا، اس پر آپ کو تحسین اور تعریف کرنی چاہیے تھی، ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے اس پر یعنی مردہ سنت کو جو زندہ کیا اس پر آپ نے کچھ کلمات، کچھ گفتگو آپ نے نہیں فرمائی، کچھ کلام آپ نے نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مگر وہ قابل اتباع نہیں ہے۔ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل اتباع نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے میری پیروی کرو، مجھے میری اتباع کرو؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ علماء سے افضل اعلیٰ نہیں، کیا انہوں نے کبھی کہا کہ میں علماء سے افضل اعلیٰ ہوں؟ کہ جس کی تصریح، جس کی توضیح اور تشریح آپ پر لازم تھا؟ وہ شیخ ابو بکر کے نقش قدم پر چلتے، ان سے محبت کرتے ہیں، مگر عالم نائب نبی ہوتا ہے۔ اگر بھیڑ جمع کرنے کے لیے بلایا ہے آپ نے تو وما علینا الا البلاغ، میں نکلتا ہوں یہاں سے۔ تو شیخ ابو بکر احمد کے نقش قدم پر چلنے والے کو، ان سے محبت کرنے والے کو آپ اس طرح کی محبت سے نوازیں گے، اس طرح کے کلمات سے نوازیں گے؟ مگر عالم نائب نبی ہوتا ہے۔ شہاب چتر نے کبھی انکار کیا کیا کہ عالم نائب نبی نہیں ہوتا ہے؟ عالم نائب نبی ہوتا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بلا شک و شبہ عالم نائب نبی ہوتا ہے۔ کلام سے تکبر اور غرور کی بو آ رہی ہے، اتنا تکبر اور غرور علماء میں نہیں ہونا چاہیے۔ علماء واقعی بے شک، انڈیڈ، ان فیکٹ افضل و اعلیٰ ہیں، نائب نبی ہیں، مگر علماء کا اور نائب نبی کا یہ لہجہ، یہ لہجہ، یہ طرز، یہ انداز نائب نبی کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ان سے مصافحہ کرنا عوام کا یہ شریعت کے نظریے سے ناجائز تھا، حرام تھا؟ پھر شہاب چتر کو کس وجہ سے اس پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا؟ نمائش کے لیے، شو کے لیے صرف؟ اور مصافحہ کرنے سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ مصافحہ سے اتنا آپ کو بغض و عناد کیوں ہے؟ اصل میں یہ آپ کی نفسانی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل، آپس میں مصافحہ کرو، اس سے بغض و عناد ختم ہوتا ہے۔ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ٹرالی ووڈ والے میں بھی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو برسوں پہلے حضرت علی کے صاحبزادے امام حسن نے ادا کیا تھا، ہم قدر کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک دینی پروگرام، اسلامک پروگرام، دینی جلسوں کے ہجوم کو، کی بھیڑ کو آپ بالی ووڈ کی بھیڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کیا یہ نائب نبی کو شوبھا دیتا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں سنی سول عقیدہ ہونے پر، مگر ایک سنی سول عقیدہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ شہاب چتر کی تعریف اور توصیف ہونی چاہیے تھی، ان کو نمائش کے لیے، شو کے لیے تو ان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ حاجی شہاب چتر نے برسوں بعد وہ کارنامہ انجام دیا ہے، اس پر آپ سے کچھ کلمات تو نہیں بیان ہو پائے، لیکن اس کی بجائے آپ نے اس کی تحقیر، تذلیل اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ ایک مہمان کی آپ نے انسلٹی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، وہ مہمان کی عزت کرے، توقیر کرے، تکریم کرے، تعظیم کرے، رسپیکٹ کرے۔ مگر علماء اور عالم نائب نبی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، لیکن یہ نائب نبی کا
काम नहीं है। नाइब नबी को जेब नहीं देता कि एक मेहमान को बुलाकर उनकी तहकीर तजलील और उनको रुसवा किया जाए। के नक्शे कदम पर इनकी पैरवी करके आप दाढ़ी छोटी रख लें, ये जायज नहीं होगा। इनकी तरफ पैंट शर्ट पहन ले, ये जायज नहीं होगा। अमामा उतार दे, ये जायज नहीं होगा। इमाम आजम की जगह इमाम शाफई की तकलीद करे, ये जायज नहीं होगा। इमाम शाफई के मजहब में एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। इमाम शाफई यानी उलमाए शाफिया में से किसी ने भी नहीं कहा है कि एक मुश्त दाढ़ी वाजिब है। यानी उलमाए शाफिया का ये मौक़िफ़ है ही नहीं, ये मजहब है ही नहीं कि एक मुश्त दाढ़ी वाजिब है। इख्तिलाफ इसमें है कि दाढ़ी यानी दाढ़ी मुंडाने पर इख्तिलाफ है। अक्सर उलमाए शाफिया ने कहा कि दाढ़ी मुंडाना हराम नहीं है, लेकिन मकरूह है, तंज़ीह है। इमाम शाफई के मजहब में आप इनकी दाढ़ी पर आप तंज कस रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि शिहाब चतुर साहब जो है वो शाफिउल मजहब है, यानी इमाम शाफई के मुक़ल्लिद हैं। जैसा कि आप या कोई हनफीउल मजहब शाफिउल मजहब के मुक़ल्लिद पर तंज कसे कि रफ़ा ऐदैन करना जायज़ नहीं होगा, आमीन बिल जहर कहना जायज़ नहीं होगा, एक बाल पर मसा करना जायज़ नहीं होगा, यह कतन दुरुस्त नहीं है। क्या पैंट शर्ट पहनना नाजायज़ है? मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने फ़िक़्ह हनफी में हालाते ज़माना की रियायत नामी किताब में बाज़ाब्ता इस दौर में यानी दौर हाजिर के किसी आलिम, मुफ्ती, फ़क़ीह, काजी के बारे में मुझे इल्म नहीं कि जिन्होंने कहा हो कि पैंट शर्ट पहनना हराम या नाजायज़ है। मगर आप मुफ्ती निज़ामुद्दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब के मसाइल और उनके फतवे से आप वाकिफ़ नहीं है। आपने कहा अमामा उतार दे, ये जायज़ नहीं होगा। अच्छा होता कि आप अमामा का हुक्म भी बता देते। अमामा पहनना फ़र्ज वाजिब नहीं है, सुन्नत है। पहनने पर सवाब है, ना पहनने पर इनकार नहीं, कोई गुनाह नहीं। मगर आप कह रहे हैं कि अमामा उतार दें, यह जायज़ नहीं होगा। अच्छा होता कि आप अमामा का हुक्म बता देते और अमामा का हुक्म आप पढ़ लेते। स्टेज में मौजूद कितने उलमा के सर पर अमामा है? कोई भी चारों इमाम में से किसी की तकलीद कर सकता है। हर इमाम अपने अपने मानने वाले के नज़दीक अफजल होता है, यानी फाजिल होता है, और बाकी इमाम मफजूल होते हैं। इमाम शाफई हमारे मजहब में, हमारे नज़दीक यानी इमाम आजम के मुक़ल्लिद के नज़दीक मफजूल है, इमाम आजम फाजिल है। इसी तरह इमाम शाफई के मुक़ल्लिद के नज़दीक हमारा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मफजूल है, इमाम शाफई अफजल है। तो अब ये तकलीद पर आप तंज कसना ये कतन दुरुस्त नहीं है। इसलिए नौइयत और मसले को समझे, दीन को समझे, ये सबके बस की बात नहीं होती है। भेड़ चाल चलना ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज भी गिरिडीह में उलमा जो नाइब नबी है वो जिंदा है। बहुत अच्छी बात, हमारी रहबरी के लिए ये काफी है। जिंदाबाद। मैं कमर आलम इस्बाई साहब की नकाबत में 2 जुमले सुन के बहुत खुश हुआ कि आलिम से मशवरा लिया गया है और आलिम से पूछ के इंतखाब किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो तरीका भी आपने अपनाया ना, बिल्कुल मुनासिब नहीं था। ये बहुत बुरी बात है। आलिम से मशवरा लेके उनका इंतखाब किया गया और इतने उलमा स्टेज में महफिल में मौजूद हैं और आपकी ज़बान के लगाम को ढील छोड़ी हुई है। ये बहुत ही बदकिस्मती है और बहुत ही बुरी बातें हैं कि उलमा से मशवरा करके उनको इंतखाब किया गया और इंतखाब करके उनको मजबूर किया गया और उनके बदले में, उनके एवज आप उनको इस तरह से नवाज रहे हैं। कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है? आपने कहा कि ये तरीका भी जो अपनाया ये दुरुस्त नहीं है। मुसाफा का तरीका दुरुस्त नहीं है। मुसाफा तो सुन्नत रसूल है, ये मुसाफा वाला तरीका दुरुस्त नहीं। हजरत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अगर किसी के माल से कुछ ले ले और फिर उसकी मौत के बाद उससे दामन छुड़ाना चाहे तो वो उसके वारिसों को वो माल दे दे। हमारा ख्याल है कि ये उसका कफारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम में से कोई किसी की इज्जत खराब कर दे और उसकी मौत के बाद उसका बदला देना चाहे और फिर उसके वारिसों और पूरी जमीन वालों के पास जाए और सब उसे माफ कर दे, लेकिन फिर भी माफ नहीं होगा, क्योंकि
مومن کی عزت اس کے مال سے بڑھ کر ہے.